بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 جولائی کی شب ہے۔ 4 جولائی کی اسی شب آدھی رات کے بعد 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان، ان کو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے حراست میں لے لیا گیا تھا اور ان کے خلاف جن لوگوں نے مہم چلائی تھی، تحریک شروع کی تھی، اس کی لیڈرشپ کو بھی حفاظتی حراست میں لے کر اگلی صبح 5 جولائی کو بری میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں پہ ان لوگوں کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بعد میں مری منتقل کیا گیا تھا۔ وہ چند روز وزیر اعظم ہاؤس میں رہے تھے۔ 4 جولائی اور 5 جولائی کی درمیانی شب کو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اس رات کو شب ستم، شب ظلم، شب جبر، شب غضب اور جو بھی نام دیا جائے وہ قطعی طور پر نامناسب نہیں ہوگا۔ اسی رات کی کوکھ سے چلتے ہوئے آگے چل کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات قبل از وقت کرانے کا اعلان کیا تھا۔ انتخابات ہوئے، انتخابات کے دوران کس طرح سے دھاندلی ہوئی، پی این اے کی طرف سے یہ الزام لگائے گئے تھے۔ میں ان دنوں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، عام لوگوں میں رہنے والا اسٹوڈنٹ تھا، تو یقین کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس وقت بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی، بہت زیادہ مقبولیت تھی۔ اگر ان کی اتنی مقبولیت نہ ہوتی تو 9 جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو شاید کوئی شک تھا یا شبہ تھا، ان کی طرف سے دھاندلی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج پیپلز پارٹی والے اگر یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کروائی گئی تھی تو وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، بالکل غلط بیانی ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دھاندلی کی ابتدا خود کو بلا مقابلہ منتخب کروا کر کی تھی، اور پھر ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو سے پیچھے رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ لوگ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور پھر ان کے دیکھا دیکھی اور بھی کئی لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ہم کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہے، ان دنوں میں بھی لوگ اسی طرح سے مقابلے میں آ جاتے تھے جس طرح آج کل آ جاتے ہیں۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ہار بھی جائیں گے تو کیا ہمارا نام میڈیا میں لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، شہرت ہمیں نہیں ملے گی۔ اسی بنا پر اس دور میں بھی لوگ بلا وجہ مقابلے میں آ جاتے تھے، اور پھر مخالف پارٹیوں کے پاس تو بہت بڑی وجہ تھی، اور پھر 9 پارٹیاں مل کر مقابلہ کر رہی تھی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بھی سیٹ پر کوئی بندہ اس دور میں بغیر کسی مقابلے کے منتخب ہو جائے؟ لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پولنگ کے روز دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی منظم دھاندلی کا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے حکم دیا گیا تھا۔ لیکن اگر کوئی دھاندلی نظر آتی ہے تو وہی ہے جو بلا مقابلہ منتخب ہونے کی صورت میں تھی، اور یہ کوئی کم دھاندلی نہیں تھی۔ آج پھر وہی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ سندھ میں مکمل ہوا ہے۔ ان بلدیاتی الیکشن میں آصف علی زرداری نے اپنے 15% لوگوں کا اہتمام کر لیا ہے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا، اور پھر اندازہ کر لیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے جس میں کوئی بھی شخص بلا مقابلہ منتخب ہو سکتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ آصف علی زرداری ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو پورے 55 سال پیچھے لے گئے ہیں، اسی مقام پر لے گئے ہیں جس مقام پر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی پاداش میں، اس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے تھے۔ اس رات کیا ہوا تھا اس کی بھی تھوڑی سی محدودات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نذیر احمد فاروق صاحب وہ کیپٹن تھے، نوجوان کیپٹن تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا تھا، یہ ملٹری پولیس میں تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب حراست میں لیا گیا تھا تو یہ کرنل حیدر علی کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے گھر گئے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تھے، دروازہ کھلوایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بیڈ روم میں کوئی بندہ داخل نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کو جبری طور پر، زبردستی طور پر باہر نکالا گیا تھا، وہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔
कर्नल हैदर अली आबद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेडरूम का डोर नॉक किया था। नज़ीर अहमद फ़ारूक ये चंद कदम पर पीछे खड़े हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बाहर आए तो उनको बताया गया कि आपको हिफाजती हिरासत में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक और गलतफहमी भी दूर करने की ज़रूरत है। 111 ब्रिगेड के हेड राहत लतीफ़ से जिन पर इल्ज़ाम लगता है कि बाद अज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था, ऐसे इल्ज़ाम की उन्होंने तर्दीद की है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है। दूसरे ब्रिगेडियर जो इस मौके पर मुतहर्रिक नज़र आए वो ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद थे। वो मरी में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स के हेड थे और स्टेशन कमांडर थे। इन दो ब्रिगेडियर्स ने बाहमी मुशावरत से ये ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किया। अगले रोज़ 5 जुलाई को सुबह सारे लोगों को, PNA के लोगों को, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जिसका दूसरा नाम था, उसकी लीडरशिप को और कुछ वज़रा को मरी मुंतकिल कर दिया गया। मरी मुंतकिल होने वालों में मौलाना फजलुर रहमान के अब्बादी, मौलाना मुफ्ती महमूद इनस नूरानी के वालिद माजिद, शाह अहमद नूरानी, शेरबाज खान मज़ारी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान और प्रोफेसर गफूर शामिल थे। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो में हिरासत में लिए जाने वालों में मुमताज़ भुट्टो, गुलाम मुस्तफ़ा खान जो उस रोज़ तो कहीं इधर उधर हो गए थे, उनको चंद रोज़ के बाद वहाँ पहुँचाया गया था। और फिर एक मौका पर वो जनरल ज़िया के साथ साथबाज करके बल्कि धोखा देकर रिहा होने में और मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो गए थे। दीगर वज़रा में शेख रशीद अहमद थे, कौसर नियाज़ी थे और टिक्का खान साहब को भी इसी रात हिरासत में लेकर मरी मुंतकिल कर दिया गया था। जनरल फैज़ अली चिश्ती वो कहते हैं कि सारा ऑपरेशन मैंने कमांड करवाया था। वो सरासर गलत बयानी कर रहे हैं जो हमारी इतलात हैं। जनरल फैज़ अली चिश्ती को एक भी लम्हे पर जनरल ज़िया ने एतमाद में नहीं लिया था। इन पर शक व शुबा का इजहार किया गया था और इस सारी स्टोरी को आपके सामने आज भी बयान कर सकते हैं। अनवारुल हक जनरल ज़िया के छोटे बेटे, जनरल ज़िया के बड़े बेटे एजाजुल हक पाकिस्तान से बाहर थे। अनवारुल हक घर में मौजूद थे। वो बहुत सी चीज़ों के गवाह हैं। वो बता सकते हैं कि फैज़ अली चिश्ती को किस तरह से बुलाया गया था और किस तरह से उनको घर में रखा गया था। और जनरल ज़िया ने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ, जबकि जब जनरल ज़िया अपने घर से बाहर गए ही नहीं थे, वहीं पे वो मौजूद रहे थे और उस कमान की वो खुद क़यादत कर रहे थे जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। आधी रात के बाद या आधी रात के वक्त इन लोगों को, जो हुकूमती लोग भी थे और जो अपोजिशन के लोग भी थे, इनको अपने अपने घरों से, अपनी अपनी रिहाइश गाहों से उठाकर सबसे पहले चकलाला की फ़ौजी मेस में ले जाया गया। वहाँ पे इनकी खातिर मदारत की गई। किसी के साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी जनरल ज़िया का रवैया इंतहाई दोस्ताना था। लेकिन मामला फिर वहाँ पे बिगड़ा जब जनरल ज़िया की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बात करने की कोशिश की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर में मौजूद थे, नवाब सादत हुसैन कुरैशी की रिहाइशगाह पर थे। इस रोज़ ये हुआ था कि मौलाना शाह अहमद नूरानी कराची से लाहौर आए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आने वाले लोग भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने शाह अहमद नूरानी के साथ बदतमीज़ी की। उनकी पगड़ी उतार ली गई और पगड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके आपस में तकसीम कर लिए गए। जहांगीर बदर अपने दोस्तों को ये कहते हुए और दिखाते हुए नजर आए कि ये देखो, शाह अहमद नूरानी की पगड़ी का एक टुकड़ा मेरे पास भी मौजूद है। ये सारी सूरत हाल जनरल ज़िया के सामने आई। जनरल ज़िया को उस वक्त मरी में उर्दन के वली अहद के साथ मुलाकात के लिए मौजूद थे। उनको वहीं पे सारा कुछ बताया गया। जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बात करने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाइन पर नहीं आ रहे थे और फिर जनरल ज़िया की तरफ से सख्ती से कहा गया कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाइन पर नहीं आते, सादिक कुरैशी को उन्होंने कहा। जनरल ज़िया की तरफ से जुल्फ़िकार अली के साथ बड़ी सख्ती से बात करते हुए ये कहा गया था, जिसके कुछ गवाह वहाँ पे मौजूद फ़ौजी अफसरान भी हैं, वो बयान करते हैं कि जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा था कि भुट्टो साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं
वज़ादार आदमी हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप जैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया के दरमियान कभी भी हम आंगी और मुफाहमत पैदा नहीं हो सकी और मामलात फिर बिगड़ते बिगड़ते ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मुंतज हुए। नाज़रीन, ये थी सारी रुदात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। और आसिफ अली ज़रदारी जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरह से मामलात को चला रहे हैं, वो हालात को खींच कर 55 साल पीछे ले गए हैं। हर एक्शन का रिएक्शन एक जैसा ही होता है। जो कुछ उस दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कुछ किया था उससे हुआ था। आसिफ अली ज़रदारी जो कुछ कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इनके साथ भी और उनकी पार्टी के साथ भी वही कुछ होगा। कैसे होगा ये कुदरत के यहाँ लिखा जा चुका है, हमारे सामने कब आता है इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।